नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानकु मो टेक्निकल चैनल रे बहुत स्वागत करूची। आज होची डिसेंबर मास 10 तारिख। आसंतु नजर पकेबा आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। वर्ष वर्षर अपेक्षा परे पूरण होईची चाषींक दाबी। ओडिशार भातहांडी बड़गड़ सोहेलारू चाषींकु धानर इनपुट सहायता राशि बंटन करिसंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। सोहेलार इच्छापाली पड़ियाठारे आयोजित विशाल चाषी समावेशर मंचरे 13 जन चाषींकु बोनस टंका प्रदान करिसंती। जेउमाने डिसेंबर 6 तारिख सुधा धान बिक्री करिसंती सेमानकु बोनस टंका मिलिछि। एथिसह धान किणा जिवार 48 घंटा मध्यरे चाषींक खाताकु सीधा सलख एही टंका जीव बोली घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री। चाषींकु इनपुट सहायता देवा अवसर रे पूर्व सरकार उपरे जोरदार वर्षिसंती मोहन। कहिसंती बीजेडी सरकार चाषींकु प्रतिश्रुति देई रखि नथिले। क्विंटाल पिछा 100 टंका बोनस देवाकू मिछ प्रतिश्रुति देई प्रतारणा करिथिले। किंतु आम सरकार मिछुआ सरकार नुहे, जहा कहिछि ताहा रखिछि। सेहीपरि धन दलार को राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कड़ा चेतावनी देई कहिसंती मंडी रे दलारी करे जेल जीवे दलार। पूर्व सरकार को मुख्यमंत्री टार्गेट करिबा परे जवाब रखिछि बीजेडी। अन्यपटे मंडी समस्या को नहीं सरकार को घेरिछि कांग्रेस। राज्य रे बीजेपी सरकार आसिबार 1 घंटा परे कैबिनेट रे 2300 टंकार एमएसपी सह इनपुट सब्सिडी प्रदान करा जिबा लागि निष्पत्ति निया जाइथिला। आउ 6 मास भितरे सरकार चाषींकु एही बोनस प्रदान करी निजर प्रतिश्रुति पूरण करिसंती। राज्यर विभिन्न स्थान रे स्वतंत्र कार्यक्रमर आयोजन करी इनपुट सब्सिडी बंटा जाइछि। तापर देखंतु परवर्ती अपडेट रहुछि बीमा सखी योजना विषय रे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणार पानीपथरे बीमा सखी योजनार शुभारंभ करिसंती। भारतीय जीवन बीमा निगमर एही योजना को आरंभ करी पीएम मोदी कहिसंती जे भारत महिला सशक्तिकरण दिगरे लगातार पदक्षेप नेउछंती। पीएम कहिसंती आजिर दिन आहुरी गुरुत्व रहुछि एवं आज हेउछि 9 तारिख। शास्त्र रे संख्या 9 को अत्यंत शुभ बोली कुहा जाइछि एवं एहार संपर्क शक्ति सह रहिछि। पीएम मोदी कहिसंती एही योजना महिला को सशक्त करिवो एवं आर्थिक भागीदारी कराइबो। से कहिसंती जे आमे अनेक कल्याणकारी योजना को महिलांक नारे आरंभ करिछु। एलआईसी रो बीमा साखी योजना अधीन रे 18 रु 70 वर्ष बयसर महिला को शामिल करा जिवो। तेबे एथिरे शामिल हेबा पई महिला जन अनंत 10म पास करिथिबा आवश्यक। एही महिला मानकु स्वतंत्र तालीम प्रदान करा जिवो एवं प्रारंभिक 3 वर्ष जाए एक निश्चित मानदेय मिलिबो। समाज रे आर्थिक शिक्षा को प्रोत्साहित करिबा एवं बीमा प्रति लोकंक मध्य सचेतना सृष्टि करिबा पई सेमानकु दायित्व दिया जिवो। बीमा सखी माने समाज रे एलआईसी एजेंट रूपे काम करिवे। यह व्यतीत स्नातक करिथिबा बीमा सखी को भविष्य रे एलआईसी सह डेवलपमेंट ऑफिसर भावरे काम करिवार मध्य सुजोग मिलिबो। पीएम मोदी प्रतीकात्मक रूपे किछि बीमा सखी को नियुक्ति पत्र मध्य देइछंती। एही योजना अधीन रे बीमा सखी को प्रथम 3 वर्ष जाए 5 रु 7 हजार टंका मानदेय मिलिबो। ଏହା ସହ ବୀମା ସଖୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପଲିସି ଉପରେ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏଲଆଇସି ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ କୁ ଯାଇ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ଏଲଆଇସି ସହ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷରେ 2 ଲକ୍ଷ ବୀମା ସଖୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କୁ ମାନଦେୟ ପଲିସିରେ କମିଶନ ବ୍ୟତୀତ ଟାର୍ଗେଟ ହାସଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବୋନସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। तापरे जानिबा आसंतु परवर्ती अपडेट पीएम किसान योजना विषय रे। जदि आपण निजे वृत्ति अनुଯାयी जड़े कृषक किंबा आपणक परिवार रे केही जड़े सीधा सलख चाष कार्य रे जड़ित तेबे एही खबर आपणक पई उपयोगी। आज्ञा हाँ, शनिवार दिन कृषक प्रतिनिधि माने बजेट 2025 पूर्वरु अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को सह अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे आलोचना करिथिले। अर्थमंत्री को सह वार्तालाप रे कृषक प्रतिनिधि माने सस्ता दीर्घ मियादी ऋण जोगाइबा, कम टिकस लागू करिबा एवं पीएम किसान सम्मान निधिर परिमाण को द्विगुण करने को सरकार को निवेदन करिसंती। कृषक प्रतिनिधि सह 2 घंटार दीर्घ कथबार्ता परे कृषि क्षेत्र में अनेक आह्वानर समाधान पई प्रस्ताव गुड़िक विस्तृत भाव में आलोचना करा जाइथिला। एथिरे आर्थिक सहायता, बजार संस्कार एवं रणनीतिक विनियोग उपरे ध्यान देवा मुख्य दाबी थिला।
ଭାରତ କୃଷ୍ଣ ସମାଜ ସଭାପତି ଅଜୟ ବୀର ଜାଖର କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟର ମଧ୍ୟରେ କୃଷି ଋଣ ରୂପରେ ସୁଧ ହାରକୁ ହ୍ରାସ କରି 1% କରିବା ଦାବି ସହ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା କୁହାଯାଇଛି। ବାର୍ଷିକ 12,000 କୃଷକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୂନ ପ୍ରିମିୟମ ଫସଲ ବୀମା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଟିକସ ସଂସ୍କାର ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ସାର, ମଞ୍ଜି ଏବଂ ଔଷଧ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ପିଏଚ୍ଡି ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କୀଟନାଶକ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟିକୁ 18%ରୁ 5%କୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଜାଖର 8 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଜାତୀୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହା ସୋୟାବିନ୍ ଏବଂ ସୋରିଷ ପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫସଲ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ଭାରତ କିଷାନ ୟୁନିୟନର ସଭାପତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭଡ଼ା ମୂଲ୍ୟ ଏମ୍ଏସ୍ପି କୌଶଳର ସମୀକ୍ଷା କରି ଜମି ଭଡ଼ା, ଚାଷ ମଜୁରୀ ଏବଂ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ୱେବସାଇଟରେ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ମଣ୍ଡି ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, 23ଟି ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଅଧିକ ଏମ୍ଏସ୍ପି କଭରେଜ ବିସ୍ତାର କରିବା, ଏମ୍ଏସ୍ପି ସ୍ତରରୁ କମ୍ ଆମଦାନୀକୁ ଅନୁମତି ନ ଦେବା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରପ୍ତାନି ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ନିଜର ଶେଷ ମୁଦ୍ରାନୀତି ସମୀକ୍ଷାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଏଣିକି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ ଋଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆର୍ବିଆଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଏହି ସୀମା 1.6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ବିଆଇ ଲଗାତାର 11 ଥର ପାଇଁ ରେପୋ ରେଟ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ରେପୋ ରେଟ୍ 6.5%ରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ୟାଶ ରିଜର୍ଭ ରେସିଓ ହ୍ରାସ କରି 4% କରାଯାଇଛି। ଆର୍ବିଆଇର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ 1.15 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୁଷ୍ଟ ମିଳିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାର ସବସିଡି କେତେ ଦିନରେ ମିଳିବ। ଶୀତ ହେଉ କିମ୍ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହେଉ, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଉତ୍ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏସି ଏବଂ କୁଲର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୀତ ଦିନେ ଲୋକମାନେ ଥଣ୍ଡାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗିଜର, ରୁମ୍ ହିଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବଢୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ଚଲାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର କେତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ସବସିଡି ପାଇବେ? ଯଦି ଆପଣ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ବିଜଲି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନିଜ ଘରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସବସିଡି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସବସିଡି ସମୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସବସିଡି 1 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 30 ଦିନ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସବସିଡି ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ଘଟେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ।